والله 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 الله والله والله والله। आपको बहुत प्यारी बात बताऊं, हजरत इब्राहिम बहुत बड़े पैगंबर है, बोलो है ना पैगंबर, बहुत उलुल अज़्म पैगंबर है। लेकिन मालूम है सहाबा किराम पूरी रात रोए हैं जब ये पता चला कि कयामत आएगी ना। अरे हाँ बोलो ना, कयामत आएगी ना। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया कयामत आएगी। ये सूरज खत्म, चांद खत्म, जमीन आसमान खत्म, पहाड़ खत्म। अल्लाह ने फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुविजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ قیامت میں عجیب دھماکہ ہوگا، لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت۔ اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے، اللہ وہ سب تے امت ہی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے۔ معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت سلیمان، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں، کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ کہاں ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے۔ معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی، قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی۔ تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا۔ پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا۔ کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی۔ یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے،
میرے صدقے میں پیتا ہے, میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے, میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے, میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا, محمد کے صدقے پلایا, محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو, ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. یہ سچ بتاؤ, میں آخری بات بتا دوں, ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو, مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے, پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے, اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو, نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا, تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو, شاعر ہے وہ تو. شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے. کاہن یعنی نجومی ہے, نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں. یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو یہ مکہ والوں نے کیا کہا, معلوم آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے بعد ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, تو کیا ہے, کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولنا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ.
आसमान से कुरान मुझ पर आता है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जिब्राइल मेरी मुलाकात को आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बस ये जोर से उछले। कहा अब समझ में आया दिमाग का प्रॉब्लम है कि अल्लाह को तुम ही मिले नबी बनाने, तुम ही मिले रसूल बनाने, तुम ही मिले कुरान पढ़ने के लिए, और जिब्राइल, ये सब दिमाग का प्रॉब्लम है। चलो अपना हाथ बताओ, अपना हाथ बताओ। वो मालूम है ना, ये ऐसा यूं हाथ देखता है, यूं हाथ। हम हाथ बताओ, मैं देखो तुम्हारे दिमाग में क्या। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हाथ रहने दे, तेरा हाथ मेरे पास ला, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने यूं हाथ पकड़ा और कहा उठो। वो उठ गए, कहा चलो मेरे साथ। हमारे नबी लेकर चले, वो लोग भी देख रहे, कहाँ लेकर, मोहम्मद लेके कहाँ जा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी खुले मैदान में ले गए। खुले मैदान में जाकर हमारे नबी ने क्या फरमाया, देखो वो दरख्त दिखता है, दिखता है। तो उन्होंने कहा हाँ नजर आता है। कब बुलाओ उसको। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो कहा मैं जादू का इलाज करता हूँ, झाड़ को थोड़ी बुलाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो एक छोटा सा दरख्त है, कोई बोले कारी अहमद अली बुला, कारी अहमद अली के ना मर जावे मगर इस दरख्त को नहीं बुला सकता। कहा वो, उन्होंने कहा मैं नहीं बुला सकता। हमारे नबी ने कहा तू नहीं बुला सकता, मैं बुलाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या जुमला फरमाया हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की तरफ इशारा कर दिया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह से उठ जा, अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आ जा। ओ दरख्त अपनी जगह से उठा, साथ में बोला अपनी जगह से उठा, और ऐसा चलते हुए आया जैसा ऊंट चलकर आता है। और सब लोग सुभान अल्लाह बोलना। सिर्फ वो दरख्त आया नहीं, आके नबी को सजदा करने लगा, बोलो सुभान। झुक गया, नबी के सामने झुक गया, सजदे में झुक गया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठो। वो दरख्त सजदे से उठा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ। वो दरख्त ऊंट की चाल चलने लगा। हमारे नबी ने फरमाया वापस अपनी जगह पर जाओ। बोलो वो दरख्त वापस अपनी जगह पर चला। अच्छा सुनना, दरख्त चला गया। इधर देखो, इधर देखो, दरख्त चला गया। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर के जो बड़े बाबा थे उनकी तरफ देखा, वो तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, कलमा पढ़ा दो ना मेरे को। हमारे नबी ने कहा कलमा, क्या का कलमा, तुम तो मेरा इलाज करने आए थे। कहा यही तो गलती हुई, मैं समझा मैं डॉक्टर हूँ तुम पेशेंट हो, यहाँ के पता चला मैं पेशेंट हूँ तुम डॉक्टर हो, बोलो सुभान अल्लाह। तो हाँ अब सुनना, पूरा बोरसत सुभान अल्लाह कहना। हमारे नबी ने पूछा मगर ईमान क्यों लाए, कलमा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, लगी ईमान क्यों ला रहे। कहा वो तुमने जो दरख्त को बुलाया ना, कोई कमाल नहीं था, वो तो हमने जादूगरों को करते हुए देखा है। दरख्त को बुलाते भी है और दरख्त को वापस भेजते भी है, कमाल नहीं था। लेकिन वो कबीला बनु आमिर वाले कहते मैंने बड़ी बड़ी आसमानी किताबों को पढ़ा है, दरख्त को बुलाना और भेजना ये तो हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह का दस्तूर है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा किसी को नहीं करता है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा। और ये दरख्त ने तुमको सजदा किया, मेरे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी है। मेरे प्यारो अब सुनना, अब हमारे नबी ने कलमा पढ़वाया, काबे के पास ले गए, कहा वजू कर ले, मैं भी 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचा लिया, तू भी 2 रकात मेरे साथ में देख देख के पढ़ ले, अल्लाह ने तुझे भी जहन्नम से बचा लिया। और फिर उसके बाद में बहुत देर के बाद वो जाने लगे। अच्छा वो जाने लगे ना अपने ऊंट पर, तो वो पहाड़ के पीछे से वो आए, वो मक्का वाले आए, कहने लगे क्या हुआ। और क्या हुआ, आका बन के गया था, गुलाम बन के आया। आका बन के गया था, मोहम्मद का गुलाम बन के आया। तो उन्होंने कहा फिर हमारे पैसे का क्या, थैली लिया, कहा लो इसके बदले में काबे के सामने मेरे नबी ने मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। ऐसा प्यारा नबी हमको मिला है मेरे दोस्तों। अब मैं बात खत्म करने पर आ रहा हूँ। आप लोग झूठ तो नहीं बोलोगे ना, सच बोलोगे ना, क्योंकि मैं कब से शुरू से बोल रहा हूँ तकवा। क्या बोल रहा हूँ, तकवा। फिर बोलो क्या बोल रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये आएगा कैसे।
भाई एक है कि डॉक्टर बतावे कि ये बीमारी है, फिर दवा भी तो देवे ना। अब मैं शुरू से कह रहा हूं तकवा 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 तकवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तकवा, हमने हज किया तो तकवा, हमने रोजा रखा तो तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को अलग छोड़ के गए तो तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को नहीं देखे तो तकवा, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाए तो बोलो तकवा। और हमको भी अल्लाह ने कहा तकवा, कुरान करीम में 35 मरतबा तकवा। ये तकवा आएगा कैसे? झूठ नहीं करने वाले हो तो मैं बताऊं तकवा आएगा कैसे। खाली मेरे को 5 मिनट चाहिए। झूठ तो नहीं बोलोगे ना? झूठ बोलने की बहुत आदत हो गई है। एक झूठ बोलते हैं ना हम लोग। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं मालूम? हम लोग जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ मौलाना अब्दुल हक, मुस्तफा का दामन। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। जिसको देखो ऐलान करेगा मुस्तफा का दामन, बोलो गौस पाक का दामन। कम बखत पकड़ा ही नहीं है, कम बखत पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन में सबसे बड़ी चीज है 5 वक्त की, वही नहीं है हमारे पास। कैसा मुस्तफा का दामन है, कैसा गौस पाक का दामन है, कैसे ख्वाजा का दामन है, कैसा जुनैद बगदादी का दामन है। हमारा हाल तो बिल्कुल है। कैसा हो गया मालूम? वो वोट लेने के लिए कैसा झूठ बोलते हैं, इसलिए बयान के आखिर में भी झूठ बोलेंगे सब लोग। यहाँ बोरसद में तो नहीं बोलेंगे ना। वो एक नेताजी थे, नेताजी मौलवी फिरदौस इबादुल्लाह सुन्ना, एक नेताजी थे, उनको कोई गांव में वोट लेने का था। क्या करने का था? वो नेताजी होते, आपके जैसे सदरी बदरी पहनते। हाँ, और नेताजी गए, गांव में गए, और गांव में जाके सबको, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको जमा किया और कहा देखो मैं नेता बनने वाला हूं और चुनाव होने वाला है और मेरा ये निशान होगा और तुमको उसी निशान पर बटन दबाना है और तुम सबको मेरे को वोट देना है। तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं भी अच्छा बोलता हूँ ना, चलूंगा ना नेता में, चलूंगा ना। वो नेता बोलते तुम्हारी जो भी समस्या होगी, चुनाव बाद में होगा, समस्या पहले दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। एक बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती है। अमोन अब्दुल्ला बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता ना बहुत होशियार, जेब में से यूं मोबाइल निकाला, ठक 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 यूं बटन डाला, हेलो डेपो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस डेपो का ऑफिसर कौन है? हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे? करके रखा फोन और कहा चलो बताओ, अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? बोले अब्दुल्ला समझ में आया? तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहाँ भी ऐसा ही है, बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके गुटखा है, यूं निकाल के है। और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसलिए आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा। तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया, क्योंकि आदमी सोचता है कैसे करूँगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले, तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा। मतलब बोरसद वाले कुछ नहीं करना है हमको। ये कल का जो दिन है ना, अरफे का दिन है, जैसा मैंने कहा कल का रोजे वाला दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कल से तकबीर तशरीक का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। बस कल से इरादा कर लो कि कल 9वीं जिलहिज्जा की फजर
بولو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے موت کی شام میری زندگی میں نماز قضا. آواز سے بولو نماز قضا. یہاں نماز آئے گی وہاں تقوی آئے گا. تقوی آئے گا موت کے وقت کلمہ آئے گا. موت کے وقت کلمہ آئے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بچے بولے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو میں مولانا عبدالحق صاحب کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو معلوم ہے فتویٰ ہے اپنا بچہ 7 سال کا ہو جائے. کتنے سال کا؟ نماز کا حکم دو. ہاں بولنے کا بیٹا نماز پڑھ. پڑھے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, ہمارا کام ہے کیا کرنے کا؟ بولنے کا. کتنے سال کا بچہ بچی ہو جاوے اور 10 سال کا ہوئے تو تھوڑا ہمت پڑھ. ماروں گا بیٹا ماروں گا. دیکھا کبھی غصے ہو جاؤں گا میں تیرا ابو, میں تیری ماں ہوں, غصے ہو جاؤں گی میں. تاکہ 7 سال سے پریکٹس شروع کرو, بالغ ہونے تک نمازی بنے گا. آپ یہ کہو گے نمازی نہیں بنا متقی ولی بن گیا. اس کی وجہ سے ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے گا, بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں آپ تمام کا بہت شکر ادا کروں گا. اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے.